Hello student, welcome in today's session. Today we are going to learn about the transcription unit and gene and the processing of the heterogeneous nuclear RNA. In last video I have taught about the transcription and transcriptional unit. What is mean by transcription? It is the process of formation of mRNA from the double-stranded DNA in the eukaryotic cell or a prokaryotic cell, that is called as a transcription. It is the first process of protein synthesis and the next process is translation. ट्रान्स्क्रिप्शन आणि ट्रान्सलेशन ह्या प्रोटीन सिंथेसिसच्या दोन प्रोसेस आहेत ज्यामध्ये DNA पासून RNA तयार होणं याला आपण ट्रान्स्क्रिप्शन म्हणतो आणि RNA पासून प्रोटीन किंवा पॉलीपेप्टाइड चेन तयार होणं, अमायनो ॲसिडची लिंक तयार होणं त्याला आपण ट्रान्सलेशन म्हणूया. दॅट ट्रान्स्क्रिप्शन आणि ट्रान्स्क्रिप्शनल युनिट आपण बघितले. काय काय लागतं ट्रान्स्क्रिप्शनसाठी? तर डबल स्ट्रँडेड DNA इट इज नीडेड फॉर द ट्रान्स्क्रिप्शन. A nucleotide sequences which begins the transcription called as a promoter. A nucleotide sequences which stops the synthesis of mRNA called as terminator. And a nucleotide sequences are required from the nucleoplasm. And a structural gene is required. The segment of DNA undergoes the synthesis of mRNA. असा डबल स्ट्रँडेड DNA ज्यासाठी mRNA तयार होणार आहे. DNA पासून तुटून mRNA तयार होत नाही. एक संकल्पना लक्षात ठेवायची. रिमेंबर वन कन्सेप्ट दॅट फॉर्मेशन ऑफ mRNA इट इज अ न्यूली फॉर्म सिंगल स्टँडर्ड RNA. न्यूली फॉर्म सिंगल स्टँडर्ड DNA अगेन्स्ट और बिफोर द डबल स्टँडेड DNA. या डबल स्टँडेड DNA साठी आपण इथे बघतोय हे 5' to 3' अँड 3' to 5' आपल्याला सिक्वेन्सिंग दिलेलं आहे. तर यामध्ये ह्या 5' to 3' साठी आपण बघतोय दॅट 5' to 3' साठी काय बनवलेलं आहे? इथून असा कोडिंगचा स्ट्रँड बनवायचा आहे आपल्याला आणि 3' to 5' साठी काय बनवायचं आहे? दॅट इज कॉल्ड ॲज अ हा स्ट्रँड 3' to 5' हा स्ट्रँड अँटीसेन्स स्ट्रँड म्हणून ॲक्ट होईल. अँड 5' to 3' दॅट स्ट्रँड ॲक्ट ॲज अ कोडिंग स्ट्रँड. आपल्याला 5' to 3' स्ट्रँड सारखाच DNA हवा आहे सिंगल स्ट्रँडेड. दॅट मीन्स 5' to 3' स्ट्रँड इट ॲक्ट ॲज अ कोडिंग स्ट्रँड अँड द 3' to 5' स्ट्रँड ॲक्ट ॲज अ अँटीसेन्स और टेम्पलेट स्ट्रँड. इट ॲक्ट ॲज अ मोल्ड. हा मोल्ड म्हणून ॲक्ट होणार आहे, साचा म्हणून ॲक्ट होणार आहे. याच्या पुढेच आपण म्हणून स्ट्रँड तयार होणार आहे, नवीन तयार होणारा DNA किंवा आपण त्याला सिंगल स्टँडर्ड mRNA म्हणू. या साईटला प्रमोटर लागेल म्हणजे असे न्यूक्लिओटाईड सिक्वेन्सेस येतील ज्याने mRNA सिंथेसिस बिगिन्स होईल, सुरुवात होईल. पण ह्या सगळ्याची प्रोसिजर सुरुवात होईल दॅट इज द RNA पॉलिमरेज. The small RNA nucleotide sequences, they are joined to each other via RNA polymerase enzyme. Every time it is attached with the nucleotide, it attaches that nucleotide to the mRNA and it leaves it. Again it attached with the new nucleotide sequences. This process continues and there is a formation of mRNA. This mRNA, when it reaches to the terminator, it reaches to the nucleotide sequences where the process stops. It is called as terminator. That time RNA polymerase it detach from the mRNA. अशा तऱ्हेने mRNA तयार होतो हे आपण बघितलेलं होतं. That in prokaryotic and eukaryotic the process is slightly different. In eukaryotic there is a requirement of 3 types of RNA polymerase. RNA polymerase or DNA polymerase first, DNA polymerase second and DNA polymerase third. That DNA polymerase first or RNA polymerase first, that is for the synthesis of tRNA used for the process formation of tRNA. Second, it is used for the synthesis of heterogeneous RNA. मीन्स इट इज द प्रिकर्सर ऑफ mRNA. mRNA तयार होण्यासाठी काय लागतो तर हेट्रोजिनस न्यूक्लिअर RNA लागतो. आपण बघूयात काय आहे. अँड देन द थर्ड वन दॅट इज द RNA पॉलिमरेज थर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ snRNA स्मॉल न्यूक्लिअर RNA अँड रायबोझोमल RNA. tRNAच्या सिंथेसिससाठी RNA पॉलिमरेज फर्स्ट लागतो. हेट्रोजिनियस न्यूक्लिअर RNAच्या सिंथेसिससाठी RNA पॉलिमरेज सेकंड लागतो आणि rRNA आणि snRNA म्हणजे स्मॉल न्यूक्लिअर RNAच्या सिंथेसिससाठी RNA पॉलिमरेज थर्ड लागतो.
But in eukaryotic cell, RNA polymerase second or DNA polymerase second, it is very much important that आपण आज बघणार आहोत ट्रान्सक्रिप्शन युनिट अँड जीन. दॅट अ DNA sequence coding for mRNA is gene. आपण बघितलेलं आहे अ सेगमेंट ऑफ DNA which synthesize a protein that is called as gene or a segment of DNA responsible for a particular character. असा DNAचा सेगमेंट जो एखाद्या कॅरेक्टरसाठी रिस्पॉन्सिबल आहे त्याला आपण जीन म्हणूयात. पण एखादं कॅरेक्टर हे कशामुळे असतं अस्तित्वात, तर एखाद्या प्रोटीनच्या सिक्वेन्सेसमुळे, अमायनो ॲसिडच्या सिक्वेन्सेसमुळे. त्यामुळे आपण काय म्हणूयात, एक DNAचा सिक्वेन्स जो प्रोटीन तयार करतो त्याला आपण जीन म्हणूयात. पण इथे काय म्हटलेलं आहे, अ सिक्वेन्स ऑफ DNA कोडिंग फॉर mRNA. आता आपण बघतोय की DNA पासून mRNA तयार होणं आणि mRNA पासून प्रोटीन तयार होणं ही प्रोटीन सिंथेसिसची बेसिक प्रोसेस आहे. देअरफॉर जीनला आपण असंही डिस्क्राईब करू शकतो, अ DNA सिक्वेन्स कोडिंग फॉर mRNA इज जीन. म्हणजेच हा जो सिक्वेन्सिंग आहे 5' to 3', इट इज अन जीन. इट इज अ जीन अँड इट फॉर्म्स द mRNA. रेड कलरचा त्याच्यासमोर mRNA तयार होणार आहे. तेवढ्या ह्याला आपण काय म्हणू, अ DNA सिक्वेन्स विच इज कोडिंग फॉर मॅसेंजर RNA दॅट इज कॉल्ड ॲज जीन. ही जीनची नवीन डेफिनेशन आहे जी बेसिक आहे. देन segment of DNA codes for a protein, it called cistron. बघा, that a DNA segment which forms polypeptide chain which forms protein, it is called as a cistron. आता तुम्ही म्हणाल सिस्ट्रॉन आणि जीनमध्ये काय फरक आहे, तर आपण बघूयात जो DNA डबल स्ट्रँडेड आहे त्याच्यामध्ये काही भाग महत्त्वाचे असतात, काही भाग काहीच तयार करत नाहीत. They are not responsible for synthesis of any amino acid chain. Therefore, a segment of DNA which codes for protein that is called cistron. फंक्शनल युनिट आहे DNAचं, म्हणजे ज्याने काहीतरी तयार होतं, जे कशाचं तरी कोडिंग करतं त्याला आपण सिस्ट्रॉन म्हणूया. ठीक आहे. देन द युकॅरियोटिक DNA, इट इज ॲन पॉलिसिस्ट्रॉनिक DNA. बघा, the DNA may be monocistronic or polycistronic. Monocistronic DNA when it having a single structural gene, and when it having a when it having a many structural gene present in the DNA called as polycistronic gene. Polycistronic that DNA. कशाला म्हणू मोनोसिस्ट्रॉनिक DNA? जेव्हा DNA मध्ये असा सेगमेंट असतो जो प्रोटीन तयार करेल, पण असा एकच सेगमेंट आहे DNAमध्ये, तेव्हा त्या DNAला आपण काय म्हणू, मोनोसिस्ट्रॉनिक DNA. युकॅरियोटिक DNA, इट इज अ पॉलिसिस्ट्रॉनिक DNA बिकॉज इट कंटेन मेनी स्ट्रक्चरल जीन. इट कंटेन मेनी सिक्वेन्सेस विच कोड्स फॉर मेनी टाईप्स ऑफ प्रोटीन. खूप साऱ्या प्रोटीनसाठी जे कोडिंग करतात असे खूप सिक्वेन्सेस प्रेझेंट आहेत युकॅरियोटिक DNAकडे. त्यामुळे युकॅरियोटिक DNAला आपण काय म्हणूयात, पॉलिसिस्ट्रॉनिक जीन म्हणूयात. ठीक आहे. इन प्रोकॅरियोटिक सेल दॅट DNA मे बी मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलिसिस्ट्रॉनिक, बट यूकॅरियोटिक DNA इट इज ऑलवेज अन पॉलिसिस्ट्रॉनिक DNA. देन द स्ट्रक्चरल जीन, आपण बघतोय हा DNA जो एखाद्या विशिष्ट प्रोटीनसाठी कोड करणार आहे, त्यामध्ये सगळेच भाग काही महत्त्वाचे नसतात, सगळेच भाग काही प्रोटीनसाठी कोड करत नाहीत. तर त्यामुळं आपण इथं फक्त बघा तुम्ही दॅट हा 5' to 3' तयार झालेला, नवीन तयार झालेला mRNA दाखवलेला आहे. आपण बघितलेलं आहे की दॅट 5' to 3' these strands, it is selected as coding strand. Same strand it is formed which is copied to the 5' to 3' end. या 5' to 3' एंडच्या स्ट्रँड सारखा स्ट्रँड आपण तयार करणार आहोत. अँड द 3' to 5' स्ट्रँड ॲक्ट ॲज अ मोल्ड. देअरफॉर इट इज कॉल्ड ॲज अँटीसेन्स स्ट्रँड ऑर टेम्पलेट, म्हणजे याला साचा म्हणू आपण. अँड अ प्रमोटर रिजन ऑन RNA पॉलिमरेज अटॅच टू द 5' एंड. देन द प्रोसेस स्टार्ट means and it elongates with attraction of many nucleotide sequences from nucleoplasm. बघा, त्या 5' एंडला काय होतं, RNA पॉलिमरेज आणि एक स्मॉल न्यूक्लिओटाइड सिक्वेन्सेस जॉईन होतो आणि प्रोसेस सुरुवात होते. म्हणजेच आपण त्याला काय म्हणू, प्रमोट होते प्रोसेस. देन तीच चेन, mRNAची चेन लिंक काय होते, इलॉंगेट होते. इट अट्रॅक्ट द मेनी न्यूक्लिओटाइड सिक्वेन्सेस फ्रॉम द सायटोप्लाझम ऑफ न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लिओप्लाझम. न्यूक्लिओप्लाझममधून वेगवेगळे न्यूक्लिओटाइड सिक्वेन्सेस अट्रॅक्ट करायचे अँड इलॉंगेट द चेन अँड ॲट पॉईंट
वेअर द टर्मिनेटर सिक्वेन्सेस आर प्रेझेंट द प्रोसेसेस टर्मिनेट. आता तुम्ही बघा काय हे करायचं. आता इकडे ए असेल तर इकडे काय असेल टी, इकडे जी असेल तर इकडे काय असेल सी, इकडे सी असेल तिकडे काय असेल जी. या स्ट्रँडसारखा स्ट्रँड तयार होणार आहे आपल्याकडे, पण कोडिंग स्ट्रँड म्हणून तो 5' to 3' हा स्ट्रँड असणार त्यासारखा सेम, पण टेम्पलेट म्हणून कोण ॲक्ट होणार आहे 3' to 5' हा स्ट्रँड टेम्पलेट म्हणून ॲक्ट होणार. एकदा का mRNA तयार झाला तो mRNA सायटोप्लाझममध्ये बाहेर येतो, कुठे सेलच्या. बट वेन द mRNA इज सिंथेसाइज्ड कम्प्लिटली then it requires some processing, it requires some maturity actions, and for that maturity actions that बघा तुम्ही that synthesizing mRNA that having many unexpressed part and some expressed part. Some DNA sequences black color मध्ये दाखवलेले आहेत बघा. Some DNA sequences which is coding sequences which codes for particular amino acid, which codes for a polypeptide chain and a protein is formed, therefore they are called as express part. डीएनएचा काही भाग हा प्रोटीनसाठी कोडिंग करतो, प्रोटीन तयार होतं त्यामुळे त्याला कोडिंग सिक्वेन्सेस म्हणू, त्यामुळे त्याला एक्सप्रेस होणारा पार्ट म्हणू. अँड द एक्सप्रेस्ड पार्ट इट इज नथिंग बट द एक्झॉन्स, EXONS एक्झॉन्स म्हणतो आपण. अँड सम रिजन्स इन द DNA विच इज ऑफ नो यूज, विच डज नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन. नो यूज म्हणजे काही कामाचे नाही आहेत, म्हणजे काय तर त्यावरून काही प्रोटीन तयार होत नाही, अमायनो ॲसिडची चेन तयार होत नाही. दॅट पार्ट्स आर कॉल्ड ॲज इंट्रॉन्स. Means immature mRNA it is having introns and exons, it is having some coding sequences which is expressed one and some non-coding sequences. ठीक आहे. आता या immature mRNA ला in prokaryotic cell this immature mRNA as it is used for the protein synthesis next step that is translation. प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये बॅक्टेरियाच्या सेलमध्ये सायटोप्लाझम वेगळा नाही आहे, न्यूक्लियसच्या बाहेर यायची गरज नाही, तिथेच सायटोप्लाझममध्येच ट्रान्स्क्रिप्शन घडतं आहे आणि त्या mRNAला मॅच्युरिटीची गरज नाही आहे प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये. पण युकॅरियोटिक सेलमध्ये हा इमॅच्युअर असलेला mRNA काय होतो वेन इट कंटेन कोडिंग अँड नॉन कोडिंग सिक्वेन्सेस दॅट सेम mRNA इट इज ट्रान्सपोर्टेड टू द सायटोप्लाझम. बट वेन इट इज मॅच्युअर इट इज ट्रान्सपोर्टेड टू सायटोप्लाझम. त्याआधी न्यूक्लियसमध्ये एकदा mRNA तयार झाला की त्याचं नंतर काय होतं तर त्याची मॅच्युरिटी होते, त्याच्यावर प्रोसेसिंग होते आणि मग तो बाहेर सायटोप्लाझममध्ये पाठवला जातो. तो पाठवण्याच्या आधी काय झालं पाहिजे बघा, दॅट some structural gene having some coding sequences called exon and some non-coding sequences called introns. Introns means the non-coding sequences on DNA which does not codes for any protein, and the sequences which codes for a specific type of protein called exons. आता बघा, when mRNA is processed completely that contain only exons, जेव्हा mRNA पूर्णपणे प्रोसेसिंग होईल, त्याच्यावर मॅच्युरिटी ॲक्शन होईल, तेव्हा त्याच्याकडे काय असेल फक्त एक्झॉन्स असतील. म्हणजे इंट्रॉन्स काढून टाकणं, नॉन कोडिंग सिक्वेन्सेस काढून टाकणं हे मॅच्युरिटीचं काम आहे, प्रोसेसिंगचं काम आहे. And how the processing takes place. In 3 steps the processing takes place, maturity action takes place, that processing of heteronuclear RNA, heterogeneous nuclear RNA. We are already learned that, I have already taught that RNA polymerase second that is used for the synthesis of precursor of mRNA. mRNA साठी कच्चा माल काय लागतो तर एक्झॉन आणि इंट्रॉननी बनलेला mRNA लागतोय. मग हा mRNA जो हेटेरोजीनस न्यूक्लियर RNA आहे. हेटेरोजीनस न्यूक्लियर RNA मीन्स मेडअप ऑफ 2 डिफरंट सेगमेंट्स, 2 वेगवेगळ्या सेगमेंटनी बनलेला हा जो mRNA आहे त्याचं प्रोसेसिंग कसं केलं जातं बघा. तर हेटेरोजीनस न्यूक्लियर RNA साठी काय लागतं, RNA पॉलिमरेज सेकंड लागतो. युकॅरियोटिक सेलमध्ये तो खूप महत्त्वाचा आहे. तर असा जो mRNA आहे ज्याच्यामध्ये इंट्रॉन आणि एक्झॉन आहेत, तर त्याच्या मॅच्युरिटीसाठी 3 स्टेप लागतात. दॅट इज स्प्लायसिंग, कॅपिंग अँड टेलिंग. What is the splicing then? बघा, that removal of introns, that is unexpressed sequences of DNA from mRNA. आपण काय म्हणूया, that removal of introns from mRNA that is called splicing. Splicing म्हणजे खूप असं मिक्स होतं. तर आपल्याला काय करायचं आहे तर हे इंट्रॉन्स जे रेड कलरच्या पार्टनी दाखवलेले आहेत सिम्बॉलिक, दॅट इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द mRNA. Introns when they are removed from the immature mRNA, then it is called as a splicing. Then second process one, what is capping? Capping काय होतं, आता याच्यातले
काय काढून टाकलेले आहेत? इंट्रॉन्स काढून टाकले आहेत, अनएक्सप्रेस पार्ट काढून टाकलेत, जे कुठल्याच प्रोटीनसाठी कोडिंग करत नाहीत, जे एका विशिष्ट अमायनो ॲसिडचा सिक्वेन्स दाखवत नाहीत, ते पार्ट काढून टाकलेले आहेत. आता काय राहत आहे बघा, फक्त एक्झॉन्स राहत आहेत. नाव ओनली एक्झॉन्स आर अंडरगोईंग द प्रोसेस दॅट इज अटॅचमेंट ऑफ MgPpp. पाहताय तुम्ही, दॅट MgPpp कशाला म्हणतो आपण? दॅट मिथिल ग्वानोसाइन ट्रायफॉस्फेट. कॅपिंग कशाला म्हणू आपण? द सेकंड प्रोसेस इज कॅपिंग, अटॅचमेंट ऑफ मिथिल ग्वानोसाइन ट्रायफॉस्फेट टू द 5' एंड. mRNAच्या 5' एंडला काय? एक कॅप अटॅच होते. वन कॅप इज अटॅच विच इज नेम्ड ॲज मिथिल ग्वानोसाइन ट्रायफॉस्फेट, MgPpp. MgPpp that is called as a capping. Cap of methyl guanosine triphosphate group is attached to 5' end. झालंय, म्हणजे त्याचं स्प्लायसिंग झालं, इंट्रॉन्स निघून गेले, मिथिल ग्वानोसाइन ट्रायफॉस्फेट नावाचा ग्रुप 5' एंडला अटॅच झाला. अँड व्हॉट इज द टेलिंग? अटॅचमेंट ऑफ ॲडिनालेट रेसिड्यू ॲट द 3' एंड, दॅट इज कॉल्ड पॉलीॲडिनायलेशन. मीन्स ॲडिनालेट नावाचा एक ग्रुप रेसिड्यू राहिलेला भाग हा टेल रिजनलाच म्हणजे 3' एंडला अटॅच होतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ टेलिंग. And after that mRNA, it is used for the translation and it is transported into cytoplasm for the further processes. That is called as a processing or maturity of heterogeneous nuclear RNA. That is the maturity processing of mRNA. This is the transcription unit and gene and processing of the heterogeneous nuclear RNA. बघा, आपण आजचं बघितलेलं रिवाईज करूयात. द DNA सिक्वेन्स कोड्स फॉर mRNA, इट इज कॉल्ड जीन. जो mRNAसाठी कोडिंग करतो त्या भागाला आपण काय म्हणू? जीन म्हणू. अँड अ सेगमेंट ऑफ DNA कोड्स फॉर प्रोटीन, दॅट इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन. अ सेगमेंट ऑफ DNA अंडरगोज द protein synthesis, that is called cistron. When a DNA having many cistron, it is called polycistronic DNA. When DNA having single cistron, called as monocistronic DNA. And eukaryotic DNA, it is polycistronic DNA. Then the DNA having newly formed mRNA having some expressed part and coding sequences which codes for particular amino acid, that is called exons, and some structural gene having non-coding sequences called introns. याच mRNAसाठी जो तयार होणारा आपल्याला कोडिंग स्ट्रँड आहे, अँटीसेन्स्ड किंवा टेम्पलेट आहे, त्याच्यामधला काही भाग बिनाकामाचा सुद्धा असू शकतो, जो कोड करत नाही कशासाठी. AUG म्हणजे आपण म्हणू की जो कशासाठी कोड करेल, दॅट इज गाण्यासाठी कोड करेल. तर आपल्याला आपण पर्टिक्युलरली कुठलाही अमायनो ॲसिड एका पर्टिक्युलर सिक्वेन्सनी रिप्रेझेंट केला जातो. तर मिथिओनाईनसाठी AUG हा मिथिओनाईनसाठी कोड करेल. हाच AUG प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये दॅट फॉर मिथिओनाईनसाठी कोड करेल. तर आपण बघतोय हे कोडिंग कशावर डिपेंड असतं? तिथल्या सिक्वेन्सेसवर, न्यूक्लिओटाईडच्या डिपेंड असतं. काही न्यूक्लिओटाईड सिक्वेन्सेस प्रोटीनसाठी कोड करतात, तर काही करत नाहीत. जे करतात त्यांना आपण एक्झॉन्स म्हणू, जे करत नाहीत, एक्सप्रेस्ड होत नाही. एखादा DNA एक्सप्रेस होणं म्हणजे काय? त्याच्यासाठीचं प्रोटीन तयार होणं, कोडिंग व्यवस्थित असणं. तर इंट्रॉन्स आणि एक्झॉन्सनी बनलेला mRNA हा मॅच्युअर mRNA बनवला जातो. त्यातले इंट्रॉन्स काढून टाकले की तो मॅच्युअर होतो. तर हेटेरोजीनस न्यूक्लियर RNA म्हणजे मेडअप ऑफ 2 डिफरंट पार्ट्स, कोडिंग अँड नॉन कोडिंग सिक्वेन्सेस. अँड दिस हेटेरोजीनस न्यूक्लियर RNA रिक्वायर 3 प्रोसेस फॉर मॅच्युरिटी, दॅट इज स्प्लायसिंग, रिमूव्हल ऑफ इंट्रॉन्स फ्रॉम द mRNA, capping, that addition of a methyl guanosine triphosphate group at 5' end called capping, and polyadenylation means that tailing, attachment of a polyadenylate residue at the tail region, that is 3' end called as tailing. After 3 processes, that mRNA is matured now and it is transported from nucleoplasm to cytoplasm. न्यूक्लियसमधून तो आता सायटोप्लाझमकडे मूव्ह करतो. अशा तऱ्हेनं तयार झालेला mRNA हा एक मॅच्युअर mRNA असेल. Then that mRNA having the same coding sequences to the 5' to 3' end. 5' एंडचा जो स्ट्रँड आहे त्यासारखंच कोडिंग सिक्वेन्सेस असेल कशाचं? तयार झालेल्या mRNAचं. Then this mRNA attach itself to the ribosome where the protein synthesis takes place, where the ribosomal RNA is present, where the enzymes necessary for the protein synthesis are present, and further process, that is the translation, takes place. But before translation, we have to study what is genetic code, what is the characteristic features of the genetic code. In next video, we will see that
how genetic code it is studied, how the characters are depend upon the genetic code, and then the translation is studied. Today we are revising the transcription unit and gene and how the mRNA is processed, how it is to be matured. Please draw the diagram for these processes, student. Thank you for today's video.